আমরা একসঙ্গেই পাঠ করব। এই অধ্যায়টা সকলের অভ্যাস আছে আমাদের। একসাথেই হোক। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमशाङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यां पुरुषां प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्मानमोहाजितसाङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि काशति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्य
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववेद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां शिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पंचदशोऽध्यायः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। আজকে আমরা প্রেম মন্দির আশ্রমে গীতা জয়ন্তী পালন করছি। গত একাদশী তিথিতে আমাদের শুক্লপক্ষের একাদশী বলা হয় মার্গশীর্ষ। ভগবান বিভূতি যোগে দশম অধ্যায়ে এই 12টা মাসের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ মাস বলে বলেছেন মাসানাম মার্গশীর্ষোহম। এই মাসকে বলা হয় মার্গশীর্ষ মাস। এই মার্গশীর্ষ মাসের অপর নাম হচ্ছে অগ্রহায়ণ। হ্যাঁ, অগ্রহায়ণ। আর এই মাসেতেই শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে আজ থেকে 5100 প্রায় 26 বছর আগে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 18 দিন ব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল একাদশী তিথিতে। এই সূচনা কালেতেই আমরা জানি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা যুদ্ধের পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে বলা হয়েছিল। মূল মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে এর উল্লেখ আছে এবং সেই অনুযায়ী এই 18টি অধ্যায় নিয়ে যে গীতা, যার ভগবানের শ্রীমুখার বৃন্দ থেকে তার জন্ম হয়েছিল বলে
এই গীতার জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। বিশ্বের এই একটি গ্রন্থ আছে যার জন্ম জয়ন্তী পালন হয়। বাকি বইয়ের জন্ম জয়ন্তী, গ্রন্থের জন্ম জয়ন্তী পালন খুব একটা কোনো দেশের কোনো সাহিত্যেরও দেখতে পাওয়া যায় না। ভগবান এক, যাকে বলা হয় একভাবে এক সময় গীতা বলেছিলেন বলে এই শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা বলা হয়, যেহেতু ভগবানের থেকে নিঃসৃত হয়েছিল বলে এই জন্য জন্ম জয়ন্তী পালন হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী এই জন্ম জয়ন্তী চলছে। কোনো কোনো জায়গায় 1 মাস, কোনো কোনো জায়গায় 15 দিন, কোনো কোনো জায়গায় 18 দিন, এইভাবে এখন চলবে গীতা জয়ন্তী। আমাদের কলকাতা শহরে ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে বহু পুরনো আমাদের পরম পূজনীয় ব্রহ্মলীন স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজি মহারাজ, তিনি গীতা জয়ন্তী কলকাতা শহরে খুব বড় করে করতেন। তো সেটা এখনও চলছে, ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে এখন হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন আশ্রম, মঠ, মন্দিরে বাংলাতে গীতা জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে, চলছে। ভোলাগিরি আশ্রমে চলছে, আরও অনেক অনেক আশ্রমে চলছে, ইস্কনে চলছে, গৌড়ীয় পরম্পরার আশ্রমে চলছে। এখন আমাদের বিগত 2-3 বছর ধরে আমরা বহু সংখ্যকভাবে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ, সেটাও আমরা করছি। যে গীতা আমাদের জীবনের এবং সনাতন ধর্মের একটি যে স্তম্ভস্বরূপ, মানে এই মাত্র 700টি শ্লোকের মধ্যে এমন কোনো কথা নেই যা আমাদের সনাতন ধর্মে বলা নেই, সবটাই এর মধ্যে বলা আছে। এখানে শুধুমাত্র কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ এর মধ্যে সীমিত নেই। এর মধ্যে জীবনে চলার পথে কি করতে হবে, কি করতে হবে না, কাকে সাত্ত্বিক গুণ বলে, কাকে রাজসিক গুণ বলে, কাকে তামসিক গুণ বলে। আজ ভগবান এও এত, যেখানে ভগবান বলছেন যে একেবারে জ্ঞানের চরম উপদেশ দিচ্ছেন, আবার সেখানেও ভগবান বলছেন যে কী ধরনের খাবার খেলে তোমার মধ্যে কী ধরনের বিকার আসতে পারে, সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার। অতএব এর মধ্যে একজন যাকে বলে সাধারণ মানুষ থেকে সাধক কি করে তৈরি হবে, তার যাবতীয় রসদ এই গীতার মধ্যে ভগবান বলেছেন। সেই জন্য এই গ্রন্থটি আমাদের যাকে বলে সবথেকে প্রাচীন সনাতন ধর্মের এবং সর্ববৃহৎ সনাতন ধর্মের, মানে এত গ্রন্থ সনাতন ধর্মে আছে যে আপনার অন্য কোনো জায়গাতে, অন্য ধর্মের মধ্যে এত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যেমন আমাদের বেদ, সেটাও তো একটা বিরাট চ্যাপ্টার, তাকেই 4 ভাগে ভাগ করতে হয়েছে, এত বড়। তার উপরে অষ্টাদশ পুরাণ, তারপর আমাদের তন্ত্র শাস্ত্র, তার মধ্যে কি না কি নেই। অতএব সনাতন ধর্ম যা কিছু কথা বলেছে তার সারবৎ কথা আমাদের এই গীতার মধ্যে আছে। যার জন্য আপনারা গীতার ধ্যানের মধ্যে আমরা পাঠ করি যে সর্বোপনিষদ গাব, সমস্ত উপনিষদকে সার তত্ত্ব করে গীতাকে আবির্ভাব ঘটিয়েছেন ভগবান। সেজন্য এই গীতা সবসময় সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। সেই জন্যে আজকে আমরা প্রেম মন্দির আশ্রমে আমাদের বহু বছর ধরেই গীতা জয়ন্তীর পরে কোনো একটা দিন দেখে আমাদের গীতা জয়ন্তী পালন হয়। আজকে আমরা গীতা জয়ন্তী পালন করছি। তো আমাদের আশ্রমের যেরকম মহারাজজি পদ্ধতি করেছেন যে আমরা সারা বছর ধরে গীতা পাঠ করি, গীতা শুনি, গীতা পড়ি। সেই জন্যে আমাদের প্রেম মন্দির আশ্রমের যেখানে যেখানে পাঠ চলে সেখানে সেখানেই এই গীতা জয়ন্তী পালন হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যে সবথেকে বড় গীতা জয়ন্তী পালন করা হয় হাওড়াতে, যেখানে কালকে আগামীকাল 22 তারিখ হাওড়াতে গীতা জয়ন্তী পালন হবে। খুব সুন্দরভাবে হয়। সকালবেলায় বিধিবৎ পুরো গীতাটা পাঠ করে একজন, বিধিবৎ এক নৈবেদ্য করে কোষাকুষি নিয়ে সংকল্প করে পুরো গীতাটা পাঠ করবে। সেই গীতাটা একজন পাঠ করবে, তারপরে একটু ভজন হবে, ভজনের পরে গীতার উপরে প্রশ্নোত্তর হবে। কালকে ওখানে প্রায় 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত 2 ঘন্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব চলবে। সেখানে অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন করবে, মানে প্রায় 200-র ওপর সংখ্যা থাকে কালকে এই প্রশ্নোত্তর পর্ব শোনবার জন্য। প্রশ্ন লিখে লিখে পাঠায় আর সেই প্রশ্নের উত্তর হয়, খুব মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।
তারপরে বিকেল দুপুরবেলায় সব প্রসাদ ব্যবস্থা, আবার বিকেলবেলাতে 5টা থেকে আবার শুরু হয়ে যায় একটু ভজন টজন করে, সাধুসন্ত মহারাজরা উপস্থিত হন। কালকে আমাদের পূজ্য ছোট মহারাজজি যাবেন, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরম পূজ্য শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব মহারাজজি আসছেন, আমাদের স্বামী বিশুদ্ধানন্দজি, পূজ্য বিশুদ্ধানন্দজি মহারাজ, সরস্বতী মহারাজ উনিও আসছেন। এই করে একটা গীতার ওপর আলোচনা হবে, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, যে কোনো কিছু নিয়ে এক একজন এক একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। এই আলোচনার পরে তারপরে আবার রাত্রিবেলা একটু ভজন হয়ে তারপরে আমাদের প্রসাদ বিতরণ হয়। তো সারাদিন ধরে চলে। এবার এরকমভাবে আমাদের পণ্যগড়ে হবে আগামী 30 তারিখের দিন ঠিক হয়েছে, উত্তরপাড়াতে হবে 27 তারিখের দিন ঠিক হয়েছে। এগুলো আমাদের আশ্রমের তরফ থেকে হবে। এছাড়াও আমাদের আশ্রম থেকে বিভিন্ন জায়গাতে গীতা জয়ন্তীতে অংশগ্রহণ করতে হয়। ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের গীতা জয়ন্তীতে যেতে হয়। আমাদের সেই তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত 3 পুরুষ হয়ে গেল, ওরা সেই আমন্ত্রণ জানায় গীতা পাঠের জন্য। তো এরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় এখন পুরো এই মাসটাই বলতে গেলে গীতা জয়ন্তী নিয়ে আমাদের থাকা। আজকে আমরা এই গীতা জয়ন্তী পালন হবে আশ্রমের পদ্ধতি অনুযায়ী। যারা যারা নিত্য পাঠে আসেন, গীতা আমাদের যারা করেন, তাদের মধ্যে থেকে একটি করে শ্লোক মহারাজ যেটা পদ্ধতি করেছিলেন তার ব্যাখ্যা হবে। তা আজকে সেরকমভাবেই আমাদের অনুষ্ঠানটি চলবে। প্রথমে শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায় তিনি এই গীতার ওপরে একটি শ্লোকের ওপরে আলোচনা করবেন। এই মাইকটা ওখানে দিয়ে দিতে হবে না। উপস্থিত মহারাজদের চরণে প্রণাম জানিয়ে এবং সুধী ভক্তবৃন্দকে আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকে এই গীতা জয়ন্তীতে আমার একটা শ্লোক বলার যে সুযোগ হয়েছে তার জন্যে ছোট মহারাজ, নতুন মহারাজকে খুবই কৃতিত্ব দিই। যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয় সিদ্ধ সিদ্ধ সমে সমাতক্তা সমত্বং যোগ উচ্যতে। এটা হচ্ছে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগের 48 নম্বর শ্লোক। এখানে ভগবান কর্মের কথা বলেছেন এই অধ্যায়ে। তার আগে ভগবান আত্মতত্ত্বের কথা বলেছিলেন, কিন্তু আত্মতত্ত্বে কিভাবে পৌঁছানো যায় সেই তারই ভগবান এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং সেই কর্মে যেটা বলছেন, ভগবান বলছেন যে তোমরা কর্ম করো, কারণ কর্মেই তোমার অধিকার। কিন্তু ভগবান এই শ্লোকে কর্মের কৌশলও ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তিনি বলছেন যোগস্থ কুরু কর্ম, তার মানে যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি কর্ম করো। এখন যোগ শব্দটা শাস্ত্রের খুবই একটা প্রাসঙ্গিক শব্দ। এখানে যেটা যোগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যে অভিন্ন সংযোগ, সেই সংযোগের যে পদ্ধতিটা তারই বর্ণনাটা হচ্ছে যোগ। আর কি বলছেন না, সঙ্গম তক্তা। সঙ্গম তক্তা মানে, সঙ্গ মানে ঠিক আমাদের মেলামেশার ব্যাপারে উনি বলছেন না। সঙ্গ মানে উনি বলছেন যে ফলাফলের ব্যাপারে। কোনো কাজ করতে গেলে, যেমন ধরুন আমি একটা কাজ করছি, সেইটা একটা উদ্দেশ্য আছে, তার একটা সাফল্যও আছে, আবার বিফলও হতে পারে। তাই ভগবান বলছে যে এই যে সাফল্য আর বিফল্য, এই ব্যাপারে তুমি একদম উদাসীন থাকো, সেইটাই হচ্ছে সঙ্গম তক্তা। আর একটি বলছেন না, সিদ্ধ সিদ্ধ সময়ে তক্তা, মানে সেই লাভ হোক বা বিফলই হোক, লাভ হলেও তুমি একটা তোমার স্পৃহাটা যেন সংযত থাকে, আর বিফল হলেও তুমি কর্ম ত্যাগ করবে এই ইচ্ছে যেন তোমার মনে না হয়। সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে তুমি থাকবে। এখন কথাটা হচ্ছে যে উদাসীন, এখানে আমাদের ওই যোগেশচন্দ্র না জ্ঞান ঘোষের, হ্যাঁ সরি, ওইটা আমি খালি ভুলে যাই, আমাকে মনে করিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্রের গীতার খুব ভালো ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা হচ্ছে কি, যে ধরুন কিছু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে
তারা খেলা করছে, তারা নিজেদের ভেতর দল ভাগ করে তারা খেলা করছে। সেখানে তারা যখন খেলা করছে তখন কে জিতলো কে হারলো এইটা তাদের কাছে প্রাধান্য নয়, তাদের প্রাধান্য হচ্ছে যে আনন্দটা, তারা খেলা করে যেটা আনন্দ পেয়েছে সেইটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আবার অপরপক্ষে দুদল জুয়ারি যখন খেলতে বসে তাদের কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে জেতা। তারা একদল জুয়ারি সবসময় চাইবে যেন আমি জিতি, কারণ আমি জিতলে আমার অনেক টাকা কড়ি হবে, যেন আমি না হারি। আর যে হারে সে হয়তো বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে বসে থাকে, দূর আর খেলবই না। তো ভগবান বলছে তুমি জিতলেও মানে দুঃখেষ্ণু অনুতুমিক মনা সুখেষু বিগত স্পৃহা, দুঃখে তুমি বিগত স্পৃহা হবে না, আর সুখেতেও তুমি একবারে তোমার উচ্ছ্বাসটা যেন সংযত থাকে। ঠিক আছে, সময়ে তক্তান, তারপর বলছে সময়ে তক্তান যোগ উচ্চতে, মানে এই লাভ এবং অলাভে এর ভেতর যদি আমার মনটা খুব উদাসীন থাকে, আমি মানে দুটোতেই আমার যেন কোনো উচ্ছ্বাস না থাকে, কোনো বিরক্ত না থাকে, সেই রকম একটা পরিস্থিতি এলে, সেই রকম পরিস্থিতিতে কাজ করলে একটা চিত্তের শুদ্ধি আসে। সেই চিত্ত শুদ্ধি নিয়ে আমি যদি ভগবানের কাজ করি তাহলে কিন্তু আমি ভগবানের এগিয়ে যাবার, পরমাত্মার কাছে এগিয়ে যাওয়ার তত্ত্ব জানার জন্য আমি এক ধাপ এগোবো। ভগবান বলেছে যে কর্মই হচ্ছে সাধনের একদম ভিত্তিস্তম্ভ। মহারাজ বলেছেন যে আমাদের মহারাজ, গুরু মহারাজ, উনি গীতার যে অমৃত উপদেশ বইটা লিখেছেন, সেখানে তার প্রথম খণ্ডে তিনি লিখছেন যে মানুষের ওই পরমাত্মতত্ত্বের বস্তু স্বরূপতা জানার জন্যে তিনটি বাধার উনি বলেছেন। একটা হচ্ছে মল, দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিক্ষেপ, আর তৃতীয়টা হচ্ছে আবরণ। মল বলতে উনি ব্যাখ্যা করেছেন যে মনের কামনা বাসনার যে ময়লা, সেইটা হচ্ছে মনের মল, সেইটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। বিক্ষেপ মানে চিত্তের চঞ্চলতা, চিত্তটাকে যে শান্ত না রাখা যায় তাহলে নিষ্কাম কর্ম করা যাবে না। আর আবরণ হচ্ছে জ্ঞানের অভাব, নিত্য অনিত্যর যে জ্ঞানের অভাব, দেহীর যে জ্ঞানের অভাব, সেইটা হচ্ছে আবরণ। সেইটাই যখন মানে জ্ঞানটা আমাদের আসবে তখন এই আবরণটা আস্তে আস্তে খুলে যাবে। এই তিনটে হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা, এই তিনটে সরে গেলেই আমরা আস্তে আস্তে পরমাত্মা তত্ত্বের দিকে এগোতে পারবো। এই বলে আমি আজকে বক্তব্য শেষ করলাম। আমি গুরুজনদের, মহারাজদের আবার প্রণাম জানিয়ে, ভক্তদের সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।